हेलो स्टूडेंट्स तो जेनेके तुम्हारे जाना जे आज आम लाइफ प्रोसेसेस स्टार्ट करब गई आसो ठीक है। तो लाइफ प्रोसेसेस माने कि चुआ तुम्हारे द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेंटेन दियर लाइफ ऑन दिस अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। एग्जाम्पल न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक्सेट्रा। ओके तो लिविंग ऑर्गेनिजम बिलाके किछुमान फांक्शन्स करे जोनबिलाक बहुत बेसी एसेंशियल है सिहतर लाइफ टू सस्टेन करार कारणे ये प्रोसेसेस बिलाक आमी कम लाइफ प्रोसेसेस ठीक है। तो ये क्या गई दिस लाइफ प्रोसेसेस आर परफॉर्म बाय द लिविंग थिंग्स टू सस्टेन दियर लाइफ। ओके तो इतना लिविंग थिंग्स कोनबिलाक हब दोज थिंग्स विच आर एलाइव आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। এনেকুৱা थिंग्स जोनबिलाक जिंदा আছে এটুক আমি কম লিভিং थिंग्स। যেনেকুৱা যিমান প্লান্টস আছে যিমান এনিমেলস আছে এবোৰ সব লিভিং थिंग्सৰ ভিতৰত আহি যায় ঠিক আছে। তো কেনেকৈ গম পাম যে কোনবা এটা বস্তু লিভিং হয় নে নহয় ঠিক আছে। তো তাৰ কাৰণে কিছুমান ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্স আছে যাক চাই কাৰণে আমি ক'ব পাৰো যে কোনটো লিভিং হয় কোনটো নহয় ঠিক আছে। যেনেকুৱা ফাৰ্স্ট ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্স চাই লোৱা তোমালোকে লিভিং थिंग्स कैन मूव बाय देमसेल्व्स। लिविंग थिंग्से নিজে মুভ কৰিব পাৰে ठीक है। लिविंग थिंग्स नीड फूड, एयर एंड वाटर ठीक है। लिविंग थिंग्सक फूड लगे, एयर लगे, वाटर लगे सर्वाइव करार कारणे ठीक है। लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, लिविंग थिंग्से निजे ग्रो करिब पारे। लिविंग थिंग्स कैन रेस्पन्स टू चेंज अराउंड देम। ओके दैट मीन्स लिविंग थिंग्स बिलाके रेस्पन्ड करिब पारे सिहतर सराउंडिंगत जदि चेंज হয় तार एगेन्स्टत रेस्पन्ड करि काने देखाब पारे ठीक है। लिविंग थिंग्स रेस्पायर दैट मीन्स लिविंग थिंग्स बिलाके रेस्पायर करे ठीक है। जेनेको आमी ह्यूमन बींग्से रेस्पायर करूँ है ना নহয়। तो आमार बडिर भीतर फूड टू ब्रेक डाउन करार कारणे आमी अक्सिजेन लওঁ देन फूड टू ब्रेक डाउन करूँ देन एनार्जी प्रड्यूस হয় और कार्बन डाइअक्साइड तो आमी एरि दिওঁ হয়। देन लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट लिविंग थिंग्स बिलाके कि करे एक्सक्रीट करे हाँ। जेनेका फूड टू ब्रेक डाउन करोते किछुमान वेस्ट प्रड्यूस है नाइट्रोजेनास वेस्ट प्रड्यूस्ड है एबुर आमी कि करूँ निजर बडिर पर बाहिरत उलाई दिওঁ एटुके आमी कওঁ एक्सक्रीशन ठीक है। तो आमी कওঁ जे लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट। देन आछे लिविंग थिंग्स कैन रिप्रड्यूस हाँ लिविंग थिंग्से रिप्रडक्शन करे ठीक है। तेनेके स्पेसीज बिलाक आर्थत सार्वाइव करिब पारे हाँ। नेक्स्ट जे एनार्जी इज नीडेड फॉर द लाइफ प्रोसेसेस हाँ। तो लाइफ प्रोसेसेस बिलाक जदि रन करि থাকিব লাগে तो तेतिया एनार्जी लागे ठीक है। सिहतर एनार्जी बहुत बेसी प्रयोजन है। ओके तो चुआ तुम्हारे चाई जाबा लाइन बाय लाइन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड एनार्जी टू परफॉर्म वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। जिमान लिविंग ऑर्गेनिजम आछे इहतक एनार्जी लागे किहर कारणे लाइफ प्रोसेसेस बिलाक रन करार कारणे। दे गेट दिस एनार्जी फ्रम फूड इहते কৰ পৰা পাব एनार्जी तो फूडर পৰা पाब। तो फूड तो केनेके काम करिब एज ए फुएल काम करिब ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम बिलाकर फुएल की हो गल फूड हो गल। जेनेकुआ आमार वेहिकल्स बिलाकर फुएल की হয় तुम्हारे जाना पेट्रोल है बा डिजेल है ठीक है। ठीक तेनेकुआई आरो द लिविंग ऑर्गेनिजम यूज द केमिकल एनार्जी फॉर कैरिंग आउट वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। तो लिविंग ऑर्गेनिजमे की करे फूड टू ब्रेक डाउन करे केमिकल एनार्जी फॉर्म करे और ए केमिकल एनार्जी थ्रू दि लाइफ प्रोसेस बिलाक रान कराय। ओके भालके मनोयोग दी गाने शुनि जाय থাকিবা ठीक है और लाइन बाय लाइन चायो जाय থাকিবা। दे गेट दिस केमिकल एनार्जी फ्रम फूड थ्रू केमिकल रिएक्शंस हाँ। तो इहते कि करे केमिकल एनार्जी तो फूडर पर ऑब्टेन करे और केमिकल रिएक्शनत यूज करे। दिस फूड इज द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम फॉर ऑब्टेनिंग एनार्जी। दैट मीन्स कि है सब लिविंग ऑर्गेनिजम के फूड तो लागिब एटू बेसिक रिक्वायरमेंट्स है ठीक है एनार्जी ऑब्टेन करार कारणे। ओके तो ये बुझी पाला। तो जिमान लिविंग ऑर्गेनिजम आछे इहते फूड तो केनेके ऑब्टेन करिब ए प्रोसेसटोर नाम हो गल निउट्रिशन ठीक है। तो तुम्हारे कि बुझी पाइसा निउट्रिशन एटा एनेकुआ प्रोसेस है जोनटो थ्रू दि ऑर्गेनिजमे फूड तो ऑब्टेन करे। फूड मीन्स निउट्रिएंट्स बिलाक ऑब्टेन करे ठीक है और याक यूटिलाइज करे ठीक है निजर बडिर भीतर। तो इटा कथा हल निउट्रिएंट्स आमी काक कम तो तुम्हारे सरुते शुनिसा और शुनि गई आसा जेनेकुआ कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स प्रोटिन्स मिनारेल्स विटामिन्स एंड वाटर एबिलाक सब निउट्रिएंट्सर भीतर आहि जाब।
যদি কুৱেশ্যন সোধা যায় হোৱাট ইজ নিউট্ৰিয়েণ্ট তোমালোকে কি ক'বা ইট ইজ এ ছাবষ্টান্স উইচ এন অৰ্গেনিজম অবটেইন ফ্ৰম ইজ সাৰাউণ্ডিং এণ্ড ইউজেছ ইট এজ এ চ'ৰ্চ অফ এনাৰ্জি ফৰ দ্য বায়'চিন্থেচিছ অফ ইজ বডি কনষ্টিটুৱেণ্ট লাইক টিচুজ এণ্ড অৰ্গেনছ হয় এইটো এটা ছাবষ্টান্স হয় যোনে অৰ্গেনিজমে অবটেইন কৰে নিজৰ সাৰাউণ্ডিঙৰ পৰাই আৰু ইয়াক ইউজ কৰে এজ এ চ'ৰ্চ অফ এনাৰ্জি তো ইউজ কৰি কেনে কি কৰিব সিহঁতৰ বডি কম্পনেণ্টছবিলাক বনায় ঠিক আছে যেনেকুৱা টিচুজ বনিব পাৰে অৰ্গেনছ বনিব পাৰে হয় তো বেসিক্যালি নিউট্ৰিশনক যেতিয়া আমি ভাগ কৰোঁ ইয়াক আমি দুটা ভাগত ভাগ কৰিম এটাক কম আমি অটোট্ৰপিক নিউট্ৰিশন এটাক কম আমি হেটেৰোট্ৰপিক নিউট্ৰিশন ঠিক আছে তো তোমালোকে ভাবিবা স্যার মোড অফ নিউট্ৰিশন কাক কয় মোড অফ নিউট্ৰিশন মানে মেথড অফ প্ৰকিউৰিং ফুড মানে আমি কেনেকৈ ফুডটো অবটেইন কৰিম ঠিক আছে বা অৰ্গেনিজমে ফুডটো কেনেকৈ অবটেইন কৰে তো মেইনলি মই কৈ দিলোঁ দুটা ভাগত এটা হৈ গ'ল অটোট্ৰপিক এটা হৈ গ'ল হেটেৰোট্ৰপিক ঠিক আছে দুবাৰ ক'লোঁ মনত বহি যাব লাগে কিন্তু দেই সকলোৰে দেন চাবা অটোট্ৰপিক মোড অফ নিউট্ৰিশন আমি কাক কম তো অটোট্ৰপিক মোড অফ নিউট্ৰিশন ইজ দ্যাট মোড অফ নিউট্ৰিশন ইন which an organism make its own food from the simple inorganic materials like carbon dioxide and water present in the surrounding তো অটোট্ৰপিক মোড অফ নিউট্ৰিশন বেসিক্যালি কি হয় এনেকুৱা মোড অফ নিউট্ৰিশন হয় য'ত অৰ্গেনিজমে সিম্পল ইনঅৰ্গেনিক মেটেৰিয়েল যেনেকুৱা কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড বা ৱাটাৰক ইউজ কৰি কেনে নিজৰ ফুডটো প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰে ঠিক আছে তো অফকোৰ্স ইহঁতক এনাৰ্জি লাগিব এনাৰ্জিটো সানলাইটৰ পৰা পাব তো এইটো কোনে কৰে বেসিক্যালি যিমান গ্ৰীণ প্লান্টছ আছে অটোট্ৰপিক ব্যাকটেৰিয়া আছে সবে এইটো কৰে ঠিক আছে তো এখানে এনেকুৱা অৰ্গেনিজম যোনে এইটো অটোট্ৰপিক মোড অফ নিউট্ৰিশন কৰে ইহঁতক আমি অটোট্ৰপছ বুলি কম হয় তো যদি হুদে হোৱাট ইজ অটোট্ৰপছ বা ডিফাইন অটোট্ৰপছ আমি কম দোজ অৰ্গেনিজমছ হুইচ ক্যান মেক देयर ओन ফুড ফ্ৰম কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড এণ্ড ৱাটাৰ আৰ কল্ড অটোট্ৰপছ তো তাৰে ভিতৰত আহি যাব যিমান গ্ৰীণ প্লান্টছ আছে সব অটোট্ৰপছ ঠিক আছে তো অটোট্ৰপিক নিউট্ৰিশন যোনে কৰি আছে এটোক আমি কৈ আছো অটোট্ৰপছ হয় তো অটোট্ৰপছ বিলাকে কেনেকৈ কৰিব পাৰে এইটো এবিলিটি যে অটোট্ৰপছৰ ভিতৰত আছে বেলেগত তাত নাই কিয় বিকজ ইহঁতৰ ভিতৰত এটা গ্ৰীণ পিগমেণ্ট আছে যাক আমি কম ক্লোৰোফিল ঠিক আছে তো ক্লোৰোফিল থকাৰ কাৰণে ইহঁতে সানলাইটটো ট্ৰেপ কৰিব পাৰে আৰু ইহঁতে নিজৰ ফুড নিজে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰে ঠিক আছে দেন আমি নেক্সট পাৰ্টটো আহিম যেনেকুৱা হেটেৰোট্ৰপিক মোড অফ নিউট্ৰিশন ওকে তো হেটেৰোট্ৰপিক মোড অফ নিউট্ৰিশন মানে কি এনেকুৱা মোড অফ নিউট্ৰিশন য'ত অৰ্গেনিজমে নিজৰ ফুড নিজে প্ৰিপেয়াৰ নকৰে ইহঁতে কাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড হৈ থাকিব প্লান্টছৰ ওপৰত ডিপেণ্ড হৈ থাকিব মিন্স অটোট্ৰপছৰ ওপৰত ডিপেণ্ড হৈ থাকিব ঠিক আছে লাইন বাই লাইন চাই যাবা হেটেৰোট্ৰপিক মোড অফ নিউট্ৰিশন ইজ দ্যাট মোড অফ নিউট্ৰিশন ইন which an organism cannot make its own food from simple inorganic materials like carbon dioxide and water and depends on other organism for its food all the animals have a heterotropic mode of nutrition তো গমে পালা তোমালোকে যিমান এনিমেলস আছে সবে হেটেৰোট্ৰপিক মোড অফ নিউট্ৰিশন কৰে ঠিক আছে ইভেন ব্যাকটেৰিয়া আৰু ফাংগি বিলাকেও হেটেৰোট্ৰপিক মোড অফ নিউট্ৰিশন কৰে তো যোনবোৰ অৰ্গেনিজম যোনে হেটেৰোট্ৰপিক মোড অফ নিউট্ৰিশন শো কৰিব পাৰে ইহঁতক আমি হেটেৰোট্ৰপছ বুলি কম ওকে তো কৈ আছো চোৱা এতে লিখা আছে তোমালোকে লাইন বাই লাইন চাই যাই থাকিবা হা those organism which cannot make their own food from inorganic substances like carbon dioxide and water and depend on other organism for their food are called heterotrophs ঠিক আছে তো যিমান নন গ্ৰীণ প্লান্টছ আছে যেনেকুৱা ইষ্ট বা এনিমেলস আছে এবিলাক সব হেটেৰোট্ৰপছৰ ভিতৰত আহি যাব ওকে সো নেক্সট টাইপস অফ হেটেৰোট্ৰপিক নিউট্ৰিশন হেটেৰোট্ৰপিক নিউট্ৰিশন আমি জানো যেনেকৈ কেইটা আছিলে তিনিটা হয় ফাৰ্স্ট হৈ গ'ল সেপ্ৰোট্ৰপিক নিউট্ৰিশন প্যাৰাসাইটিক নিউট্ৰিশন আৰু হলোজয়িক নিউট্ৰিশন ঠিক আছে তো সেপ্ৰোট্ৰপিক নিউট্ৰিশন আমি কাক কম সেপ্ৰোট্ৰপিক নিউট্ৰিশন ইজ দ্যাট নিউট্ৰিশন ইন which an organism obtain its food from decaying organic matter of dead plants animals and rotten breads etc মানে সেপ্ৰোট্ৰপিক নিউট্ৰিশনটো এনেকুৱা নিউট্ৰিশন হয় য'ত অৰ্গেনিজমে নিজৰ ফুডটো কৰিব অবটেইন কৰিব ডেড বা ডিকেইং অৰ্গেনিক মেটাৰৰ পৰা অবটেইন কৰিব ঠিক আছে তো কেনেকুৱা হ'ব পাৰে যেনেকুৱা ৰটেন ব্ৰেডছ হ'ব পাৰে ঠিক আছে বা ডেড প্লান্টছ হ'ব পাৰে আমি দেখা পাই থাকো মাশৰুম বিলাক হয় নহয় তো এটো এটা এক্সাম্পল হয় সেপ্ৰোট্ৰপিক নিউট্ৰিশন তো যোনবিলাক অৰ্গেনিজমে সেপ্ৰোট্ৰপিক নিউট্ৰিশন কৰিব হিহঁতক আমি সেপ্ৰোট্ৰপছ বুলি কম ঠিক আছে তো সেপ্ৰোট্ৰপছ তো চাই যাবা organism which obtain their food from dead plants
dead and decaying animal bodies and other decaying organic matter like rotten breads. They are called saprotrophs or saprophytes. Okay, তো তোমালোকে মনত ৰাখিবা sapro মানে rotten, ঠিক আছে, sapro মানে হল rotten. Okay, then আমি some parasitic nutrition কথা. তো parasitic nutrition কাক কম? The parasitic nutrition is that nutrition in which an organism derive its food from the body of another living organism without killing it. হ্যাঁ, তো parasitic nutrition এনেকুৱা নিউট্ৰিশ্যন হয় য'ত অৰ্গেনিজমে নিজৰ ফুড ডিৰাইভ কৰে হোষ্ট অৰ্গেনিজমৰ পৰা, ঠিক আছে, তাক কিল নকৰাকৈ। হয়, তো আমি চাম পেৰাচাইটছ কাক কয়? তো এনেকুৱা অৰ্গেনিজম যোনে পেৰাচাইটিক নিউট্ৰিশ্যন কৰে সিহঁতক আমি পেৰাচাইটছ বুলি কওঁ, ঠিক আছে। যেনেকুৱা এ পেৰাচাইটছ ইজ এন অৰ্গেনিজমছ উইচ ফিড অন এনাদাৰ লিভিং অৰ্গেনিজম কল ইটছ হোষ্ট। তো ফাৰ্দাৰ আমি পেৰাচাইটছক যেতিয়া দুটা ভাগত ভাগ কৰোঁ আমি ক্লিয়াৰলি দেখা পাওঁ যে এটা হয় ইক্টোপেৰাচাইটছ, এটা হ'ব ইণ্ডোপেৰাচাইটছ। হয়, ইক্টোপেৰাচাইটছৰ এক্সাম্পল সুধিব পাৰে, নিশ্চয় সুধিব। তো এক্সাম্পল হ'ল যেনেকুৱা কাস্কুটা, লিচেছ, এইবোৰ ইক্টোপেৰাচাইটছৰ ভিতৰত পৰিব। ইক্টো মানে বাহিৰত থকা, ঠিক আছে। তো যেনেকুৱা লিচবিলাক যিকোনো অৰ্গেনিজমক যেতিয়া কামুৰে তো দেখা পাবা যে বাহিৰত থাকে, হয় নহয়, এখানে ইক্টো। কাস্কুটা যাক হিন্দীত আমি আমাৰবেল বুলিও কওঁ, হয়, এইটো দেখা পাবা বেলেগ এটা হোষ্ট প্লাণ্টছৰ ওপৰত উঠি গৈছে আৰু তাৰ পৰা নিউট্ৰিশ্যন ডিৰাইভ কৰি গৈ আছে, হয়। তো এইকাৰণে এইবোৰ ইক্টোপেৰাচাইটছৰ ওপৰত পৰিব। ইণ্ডোপেৰাচাইটছ মানে তো এনেকুৱা অৰ্গেনিজম যোনটো হোষ্ট অৰ্গেনিজমৰ বডিৰ ভিতৰত থাকিব, ঠিক আছে, আৰু তাৰ পৰা নিউট্ৰিশ্যন অবটেইন কৰি থাকিব, এইটোক আমি ক'ম ইণ্ডোপেৰাচাইটছ। যেনেকুৱা ৰাউণ্ড ৱাৰ্ম হ'ব পাৰে, টেপ ৱাৰ্ম হ'ব পাৰে বা ইভেন হুক ৱাৰ্ম হ'ব পাৰে, তো এইবিলাক চব ইণ্ডোপেৰাচাইটছৰ ভিতৰত আহি যায়। অ'কে, সকলোৱে বুজি পাই আছেনে? ডাউট থাকিলে কৈ যাবা হা। দেন আহে হলজয়িক নিউট্ৰিশ্যনৰ কথা। হলজয়িক নিউট্ৰিশ্যন কাক ক'ম? লাইন বাই লাইন চাই যাবা, হয়, আৰু ভালকৈ শুনিও গৈ থাকিবা। হয়, the holozoic nutrition is that nutrition in which an organism take the complex organic food material into its body by the process of ingestion. The ingested food is digested and then absorbed into the body cells of the organism. মানে এনেকুৱা নিউট্ৰিশ্যন য'ত অৰ্গেনিজমে কি কৰে কমপ্লেক্স কাৰ্বন বেছ ফুডটো নিজৰ বডিৰ ভিতৰত লয় আৰু লোৱা প্ৰচেছটোৰ নাম হৈ গ'ল ইনজেকশ্যন। হয়, দেন বডিৰ ভিতৰতে ডাইজেষ্ট কৰে, ঠিক আছে, আৰু এবজৰ্ব কৰে, এটোক আমি ক'ম হলজয়িক নিউট্ৰিশ্যন। কোনে পাৰফৰ্ম কৰিব? অফক'ৰ্ছ হিউমেন বিংছে পাৰফৰ্ম কৰে, ঠিক আছে, আৰু বাকী এনিমেলছবিলাকেও পাৰফৰ্ম কৰে। যেনেকুৱা কেট হ'ব পাৰে, ডগ হ'ব পাৰে, ফ্ৰগ হ'ব পাৰে, ফিছ হ'ব পাৰে, ইভেন এমিবা হ'ব পাৰে, ঠিক আছে। তো এইবোৰ অৰ্গেনিজমে যোনটো নিউট্ৰিশ্যন কৰে এটোক আমি ক'ম হলজয়িক নিউট্ৰিশ্যন। হয়, তো হলজয়িক মানে কি? হলজয়িক মানে হ'ল ফিডিং অন সলিড ফুড। যদি কোনোবা অৰ্গেনিজমে সলিড ফুড লৈ আছে এটোক আমি ক'ম হলজয়িক নিউট্ৰিশ্যন। অ'কে।